ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੇਮੰਡ ਮਰਫੀ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 18 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ और ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ एग्जाम्पल देखो, आप किसी को की कह रहे हैं, देखो आई यूज्ड टू प्ले टैनिस अलॉट, मैं टैनिस बहुत ज़्यादा खेडिया करता सी, बट परंतु आई डोंट प्ले नाउ, पर हुण मैं नहीं खेडदा। मतलब पास्ट दे विच मैं टैनिस खेडिया करता सी, तां आपां ओह गल अपनी दस रहे हां भी पास्ट दे विच कोई काम करया करदा सी। अगली एग्जाम्पल देखो, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता सी वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जदों मैं बच्चा हुंदा सी। समझ गए? तो इस तरह कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, लिखण का भी हो सकता है। आई यूज्ड टू राइट, मैं लिखिया करता सीगा, ठीक है। आई यूज्ड टू रीड बुक्स, आई यूज टू रीड बुक्स, मैं किताबां पढ़िया करता सी जदों मैं बच्चा हुंदा सी या जदों मैं यंग हुंदा सी, बट प्रेजेंट दे विच शायद मैं नहीं पढ़ता। तो इस तरह जो पास्ट की आपां कोई गल दसनी होवे कि पास्ट दे विच कोई काम मैं करिया करता सी, तो आपां यूज्ड टू दा यूज़ करना है। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ठीक है, यह बहुत टाइम पहला इत्थे एक सिनेमा होया करदा सी। आप एग्जाम्पल दे विच भी तुहानूं अगे समझाउने आ। इस तरह भी मतलब कोई चीज़ होया करदी सी। जिस तरह देखो एग्जाम्पल देखो, दिस बिल्डिंग इज़ नाउ अ फर्नीचर शॉप, कहना जिहड़ी ये बिल्डिंग है हुण यह एक फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर की दुकान है। बट अगे देखो की दस रहा, इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा, इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा, मतलब कि यह सिनेमा होया करती सी, मतलब पास्ट दे विच पहला यह सिनेमा हुंदा सी इत्थे, ते हुण यह फर्नीचर की शॉप है। यूज्ड टू तो बाद बी इत्थे वर्ब की फस्ट फॉर्म है, बी का मतलब हुंदा होना, मैं तुहानूं पहलां भी समझाया। इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा, भी पहला यह सिनेमा होया करता सी, हुण यह फर्नीचर की शॉप है, भी कोई भी चीज़ है होया करती सी। अगली देखो एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली, कहना आई यूज्ड टू थिंक, कहना मैं सोचता सी, ठीक है, मैं सोचता सी, की सोचता सी। अगे देखो ये चीज़ भी जिथे मैं तुहानूं मीनिंग दस्सिया ना भी कोई चीज़ होया करती सी, अगे मैं तुहानूं देखो आ इहदे विच लिखिया भी इत्थे ये सेंटेंस देखो, थिंग्स दैट वर ट्रू, कहंदे चीज़ां जिहड़ियां कि पहलां सच सीगियां बट आर नॉट ट्रू एनी मोर, पर हुण सच नहीं हैगियां। जे आप इस तरह भी दसना हो, एक तो आ सिंपल चीज़ होगी भी कोई चीज़ होया करती सी, जिस तरह फस्ट आप एग्जाम्पल की है भी पहला इत्थे सिनेमा होया करता सी, ठीक है, हुण जिहड़ी फर्नीचर शॉप है पहला यह सिनेमा होया करता सी। जां फिर आपां जदों ये भी दसना होवे भी थिंग्स दैट वर ट्रू, भी कोई चीज़ां जिहड़ियां पहला ट्रू सियां, सच सियां, हुण ओह सच नहीं हैगियां। किसी प्रकार का भी नैगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। देखो एग्जाम्पल तो ही पता चलता है, इत्थे देखो की कह रहा, आई यूज्ड टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली, कहना पहला मैं सोचा करता सी, भी पहला मैं सोचता सी भी जिहड़ा मार्क है वह अनफ्रेंडली है, भी दोस्त नहीं किसी का बन सकता। बट नाउ आई रियलाइज, पर हुण मैं रियलाइज कीता, हुण मैं रियलाइज करदा ही इज़ अ वेरी नाइस परसन, पर कहना हुण मैं रियलाइज करदा भी वह बहुत नाइस परसन है।
ठीक है। तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੀਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੀਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ, ਲੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ਡ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯੂਜ਼ਡ ਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਡੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ, ਦ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਰਮ ਇਜ਼। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਿਡ ਯੂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਹੀ, ਡਿਡ ਸ਼ੀ, ਡਿਡ ਇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਡ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੀ, ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ, ਯੂਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਡਿਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅੱਗੇ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਡ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਡਿਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,
ठीक है। आप पहला सबजैक्ट आ गया कोई भी, आई यू ही शी, जिहदे बारे भी दस रहे हाँ, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेडिया करदा सी, आई आ गया। ਉਹ क्रिकेट नहीं खेडिया करदा सी, ही आ जाएगा। तुसीं क्रिकेट नहीं खेडिया करदे सी, यू आ जाएगा। सिंपल है, पहला सबजैक्ट आ जाएगा। फिर डिड नॉट, नैगेटिव दे लई डिड नॉट, ਜਦੋਂ डिड नॉट लग गया फिर भी ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ यूज, यूज्ड नहीं करांगे। यूज टू ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵਰਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ यूज्ड, फिर यूज्ड ही आएगा, ईडी लगेगा, यूज्ड फिर नॉट फिर टू, फिर उस तो बाद जिहड़ी मर्जी वर्ब दी फॉर्म लगा दो। वैसे ये थोड़ा जिहा लैस यूजुअल है, घट यूज करते हैं, आह वाला ज़्यादा यूज होंगे। वैसे तुसीं दोनों ही याद रख लेने, बिल्कुल सिंपल जी गल है, कोई फर्क नहीं। देखो एक ही सेंटेंस दोवां दे नाल आपां बना के देखते हैं। देखो अपना सेंटेंस है, आपां कह रहे हैं आई डिडंट या फिर डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेडिया करदा सी वैन आई वॉज यंग, जदों मैं यंग हुंदा सी। या फिर आप कह सकते हैं आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट वैन आई वॉज यंग, मैं क्रिकेट नहीं खेडिया करदा सी जदों मैं यंग हुंदा सी। दोवां दा मीनिंग एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। हुण देखो इहदे कंपैरिजन है दो अपने ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਹੈ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। आई होप कि ਇਹਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਾਚ ਟੀਵੀ ਅਲੋਟ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਵਾਚਡ ਟੀਵੀ ਅਲੋਟ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा सी वैन राहुल कॉल्ड, जदों राहुल ने कॉल की। तो यदा मतलब ये दस रहा है कि आई वॉज इन द मिडल ऑफ वॉचिंग टीवी, भी जदों राहुल ने मैनू कॉल की उस वक्त मैं टीवी देख रहा सी, जिहड़ी मेरी किरिया देखण दी वो चल रही सी। तो दोवां दे विच ये फर्क है, ये तुसीं याद रखना है। सो ये सारे रूल्स ने जिहड़े नोटबुक के उपर तुसीं ने लिख के रखने ने, ताकि जिहड़ियां अगे आपां एक्सरसाइजिज करांगे वो तुसीं आसानी दे नाल कर सको। एंड इस तो अगे देखो अपनी इस यूनिट दी जिहड़ी अपनी एक्सरसाइजिज ने वो आपां कर रहे हैं। हो सकता जिहड़े शब्द ने है ना थोड़े जे मैं मतलब छोटे लिखे होण, आई होप कि तुहानूं फिर भी दिखाई दे रहे ने। जेकर दिखाई नहीं भी दे रहे, छोटे ने, तो कोई गल नहीं, मैं नाल बोलदा भी जा रहा, तुसीं अपना नोट करते जाना, ठीक है। हुण देखो सब तो पहला फस्ट एक्सरसाइज दे विच आपां ने की करना है, देखो कंप्लीट द सेंटेंसेस, जिहड़े ये सेंटेंसेस ने इन्हां नूं कंप्लीट करो। देखो ब्लैंक्स आपां नूं दिखाई दे रहे ने, कंप्लीट करना है। और कंप्लीट किस तरह करना है, विद यूज्ड टू। यूज्ड टू तो आपां ने यूज करना ही करना है, प्लस अ सूटेबल वर्ब, उस दे नाल आपां एक सूटेबल वर्ब है जिहड़ी वो यूज करनी है। वर्ब आपां ने किहड़ी यूज करनी है, वो जदों आपां सेंटेंस पढ़ांगे, सेंटेंस की सेंस आपां नूं पूरी समझ आऊगी, उस दे मुताबिक आपां ने भी इस सेंटेंस दे विच किहड़ी गल कही जा रही है, उस दे मुताबिक ही आपां ने वर्ब यूज करनी है, ठीक है। और यूज्ड टू दा यूज करना ही करना है हर एक दे विच, ठीक है। तो देखो जिस तरह फस्ट है, आपां फस्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो ध्यान नाल, निकोला, देखो ये आ गई डैश है ना, निकोला डैश आ गई, तो यूज्ड टू तो आपने यूज करना ही करना है, वो तो तुसीं लगा ही दिओ, निकोला यूज्ड टू। ओके, हुण वर्ब किहड़ी यूज करांगे वो आपां जदों सारा पढ़ांगे पता चल जू। तो ये कह रहे ने निकोला नाम है किसदा, निकोला यूज्ड टू अ लॉट, निकोला बहुत ज़्यादा। देखो इतने कुछ भी आ सकता है, निकोला यूज्ड टू प्ले अलॉट, निकोला यूज्ड टू सिंग अलॉट, कुछ भी आ सकता है, अपन कुछ नहीं पता। बट जो अगला सेंटेंस पढ़ांगे वो सेंस दसूगा कि केड़ी चीज़ आएगी। तो अगे कह रहा है देखो, बट परंतु शी, निकोला जो एक लड़की है, बट शी डज नॉट गो अवे मच दीज डेज, पर अजकल वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे कहा गया है भी वो बाहर जाती सी पहला,
ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਨਿਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ, ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਅਲੋਟ। ਗੋ ਅਲੋਟ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਿਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ ਅਲੋਟ। ਨਿਕੋਲਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਜੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟਰੈਵਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਦੇਖੋ ਨਿਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ, ਸੋਫੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸੋਫੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ। ਓਕੇ, ਸੋਫੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ੀ ਸੋਲਡ ਇਟ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਊਟ ਅ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਫੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋਫੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ ਮੂਵਡ ਟੂ ਸਪੇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੂਵਡ ਟੂ ਸਪੇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਪੇਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨ ਪੈਰਿਸ, ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨ ਪੈਰਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ, ਲਿਵ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪੈਰਿਸ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਜੈਕੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਜੈਕੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਫਰੈਂਡਸ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਕੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਜੈਕੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੈਕੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਬੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਰੇਅਰਲੀ ਈਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਈਟ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ, ਈਟ ਆਏਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਟੇਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਟੇਕਸ ਮੀ ਅਬਾਊਟ 40 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਨਾਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਦ ਨਿਊ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨ ਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨ ਆਰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਟੇਕਸ ਮੀ ਅਬਾਊਟ 40 ਮਿੰਟਸ, 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅ ਹੋਟਲ ਨੀਅਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਅਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅ ਹੋਟਲ ਨੀਅਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਹੋਟਲ। ਅੱਠਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ
आई यूज्ड टू इन अ फैक्ट्री, आई यूज्ड टू इन अ फैक्ट्री। ओके, अगे की कह रहा है, इट वॉज नॉट माई फेवरेट जॉब, ये मेरी फेवरेट जॉब नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे दस रहा है आई यूज्ड टू इन अ फैक्ट्री, भी मैं फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ करना वर्क, लो जी सारे कंप्लीट हो गए। आई यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, इट वॉज नॉट माई फेवरेट जॉब। क्लीयर है। ਹੁਣ अगला देखो, दूसरी एक्सरसाइज भी ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਬੁੱਕਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, 9 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 9 ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो सेंटेंस पढ़ांगे आपां नूं उसे तरह सेंटेंस की सेंस है जिहड़ी वो दसूगी भी इत्थे असीं किहड़ी गल कर रहे हाँ। ठीक है, जां सेंटेंस दे विच हो सकदा है जिस तरह इत्थे मान लो कल्ला इन्हां ने यूज्ड दिता है, यूज्ड दिता है, हो सकता है जिहड़ा ब्लैंक होएगा, ब्लैंक तो बाद टू है जिहड़ा दिता पिया होवेगा तो सिंपल आपां उत्थे यूज्ड दा यूज़ कर लांगे। जां हो सकता है इंटैरोगेटिव होवे, इन्हां ने डिड दिता है भी उत्थे डिड दी जगह खाली होवे तो आपां डिड दा यूज़ कर लांगे। बिल्कुल सिंपल ने, देखो बनाउंदे जाओ बस। जिवें फस्ट है, ध्यान दिओ, फस्ट दे विच कह रहा है लीजा अगे डैश आ गया। ठीक है, लीजा वेरी लॉन्ग हेयर, लीजा वेरी लॉन्ग हेयर वैन शी वॉज अ चाइल्ड, जो वो बच्ची होंदी सी। हुण आपां नूं सिंपल पता चल रहा है भी ये कहना चाह रहे हैं भी लीजा दे जिहड़े बाल ने बहुत लंबे हुंदे सी जदों वो बच्ची हुंदी सी। हुण होना होना की हुंदा, कोल होना, मैं तुहानूं पहिलां आपां इह एक्सरसाइज कीती है ना, कोल होना हुंदा हैव, हैव तो इहदा मतलब आएगा यूज्ड टू हैव। इत्थे आएगा लीजा यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, है ना। इस तरह अगला देखो, वी डैश आ गया, टू आ गया, वी टू वॉच टीवी अलॉट। ठीक है, वी टू वॉच टीवी अलॉट। चलो इस तक कुछ भी पता नहीं चलिया, आप फिर भी अगे पढ़ते हैं। बट वी डोंट हैव अ टीवी एनी मोर, बट वी डोंट हैव अ टीवी एनी मोर, पर हुण साडे कोल टीवी नहीं हैगा। इहदा मतलब इत्थे ये कहण दी कोशिश कर रहा है वी टू वॉच टीवी अलॉट, भी पहला असीं टीवी बहुत देखिया करते सी, तो टू आ गया, देखिया करते सी, वॉच वर्ब दी फस्ट फॉर्म भी आ गई, तो रह गया कल्ला यूज्ड, वी यूज्ड टू। तो इधरों देखो आ वाला यूज्ड आपां इत्थों आ वाला यूज्ड ले लिया। अगला देखो तीसरा, लीजा वर्क्स इन अ शॉप नाउ। जिहड़ी लीजा है हुण वो एक दुकान दे विच काम करदी है। ठीक है, अगे की कह रहा है, शी अ रिसैप्शनिस्ट इन अ होटल। पहला वो मतलब इत्थे कहण दी कोशिश कर रहा है भी हुण वो एक शॉप दे विच काम करदी है, शी अ रिसैप्शनिस्ट इन अ होटल, भी पहला वो एक होटल दे विच रिसैप्शनिस्ट सी। हुण रिसैप्शनिस्ट होना ये अपना सिंपल सेंटेंस है। इत्थे वर्ब दी फॉर्म है जिहड़ी बी आएगी यूज्ड टू दे नाल। देखो इधर यूज्ड टू बी आ पिया, यूज्ड टू बी। देखो इत्थे आपां लगावांगे शी यूज्ड टू बी। देखो इत्थे इन्हां तो इलावा होर कोई भी लगा के देख लो, सेंस नहीं बननी। देखो आ डिड उपर आप डिड लगा लो, इत्थे शी डिड अ रिसैप्शनिस्ट, ये तो गल नहीं बनी। शी डिडंट अ रिसैप्शनिस्ट, कल्ला टू ला लो, शी टू अ रिसैप्शनिस्ट, शी यूज अ रिसैप्शनिस्ट, शी बी एबल टू रिसैप्शनिस्ट, कोई सेंस नहीं बननी, यूज्ड टू बी ही आएगा। ठीक है, अगला देखो चौथा, वट गेम्स यू यूज टू प्ले वैन यू वर अ चाइल्ड। ये पूछ रहा है भी जो तुसीं बच्चे हुंदे सी तां किहड़ी गेम खेडदे सी। इंटैरोगेटिव है। हुण इंटैरोगेटिव दे विच आपां नूं पता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਡਿਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਡਿਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। डिड यू यूज टू प्ले, ਕੱਲਾ ਡਿਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਿਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ है ना। पंजवां देखो, आई डैश आ गया, है ना। आई लाइक बिग सिटीज़, भी मैनू बड़ी जिहड़ी सिटीज़ ने वो पसंद ने, है ना। बट नाउ आई प्रेफर द कंट्री साइड, आई प्रेफर द कंट्री साइड मतलब कि हुण जिहड़े वड्डे शहर ने उन्हां तो बाहर जिहड़े जिवें विलेजेस हुंदे ने वगैरह, भी हुण मैनूं वो ज़्यादा पसंद ने। इहदा मतलब इत्थे कहण दी कोशिश कर रही है भी पहला मैनूं, ठीक है, पहला मैनूं जिहड़ियां वड्डियां सिटीज़ ने वो पसंद सी, पर हुण मैनूं जिहड़े विलेजेस ने वो पसंद आउण लग गए। हुण इत्थे देखो, इत्थे लाइक वर्ब दी फस्ट फॉर्म है, इहदा मतलब उस तो पहला की चीज़ रह गई, यूज्ड टू रह गया कल्ला। देखो यूज्ड टू, क्योंकि वर्ब की फस्ट फॉर्म तो आई पई है, तो इत्थे यूज्ड टू की घाट रहेगी। आई यूज्ड टू लाइक द बिग सिटीज़, भी पहला मैं बिग सिटीज़ ने जिहड़ियां उन्होंने लाइक करदा सी, करया करदा सी। छेवां देखो, इन योर लास्ट जॉब, भी जिहड़ी तुहाडी लास्ट जॉब सी, हाउ मैनी
ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਡਿਡ ਯੂ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਜੌਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਡਿਡ ਯੂ ਟੂ ਵਰਕ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਡਿਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਟੂ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼, ਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਯੂਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਡੈਸ਼। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਡੈਸ਼, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀ ਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਡੰਟ ਤੇ ਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਡੰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਬੀ ਏਬਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੱਲਾ ਟੂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਟੂ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ। 8ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸ਼, ਓਕੇ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਰਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਨ ਦੈਟ ਫਾਰ ਨਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਡ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਡੰਟ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਬੀ ਏਬਲ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬੀ ਏਬਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਨ ਦੈਟ ਫਸਟ ਨਾਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ। 9ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਈਟ ਐਜ਼ ਮੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਡੰਟ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਡੰਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਈਟ ਐਜ਼ ਮੱਚ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਮ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਬਾਕੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਿਗਿਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਵੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਮੋਲ ਵਿਲੇਜ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਮੋਲ ਵਿਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਮੋਲ ਵਿਲੇਜ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅ ਲੋਟ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਿੰਗ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਲੋਟ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਈ ਡਿਡੰਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈ ਡਿਡੰਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਡਿਡੰਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਟ ਆਈ ਸਿੰਗ ਨਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 3-4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 18। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।